السلام علیکم، دس از عبد الرحمن، ویلکم بیک۔ آج کی مارکیٹ دیکھتے ہیں، مارکیٹ سے آگے کیا ایکسپیکٹیشنس ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں ایلیٹ ویو تھیوری کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور امپلسی ویو کے بعد جو کریکٹیو ویو ہے اے بی سی میں جو ٹریڈ کر رہی ہے اس پر ہماری ڈسکشن چل رہی ہے۔ اس کے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس پر بھی بات کریں گے، لیکن کوشش کروں گا کہ آج کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس پر بات کروں، اور آگے پھر نیکسٹ فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی کلوزنگ پر ہم پھر اسے ڈیپلی انالائز کریں گے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح آئی ایم ایف نے پروگرام بحال کیا اور پیسے ریلیز کرنے کا اعلان کیا، جس کی بیس پر مارکیٹ سے جو ایکسپیکٹیشنز تھیں اس کے اگینسٹ مارکیٹ نے پرفارم کیا تھا، مارکیٹ نے نیگیٹو پرفارم کیا۔ اس کے بعد ون ڈے پازیٹیو رہی، اور اب جو کل کے دن جو نئی نیوز آئی وہ یہ آئی کہ جو پیسے تھے آئی ایم ایف کی طرف سے وہ پاکستان میں ٹرانسفر ہو چکے ہیں، پاکستان اسٹیٹ بینک میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس نیوز کے اوپر انہوں نے آج پھر مارکیٹ کو رینج باؤنڈ میں رکھا، اور مارکیٹ میں کوئی اچھی پرفارمنس انڈیکس میں نہیں نظر آئی، ٹھیک ہے۔ ویسے اوورآل مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹ میں سیکٹرز میں ایسے کافی سیکٹر ہیں جن میں اچھی پرفارمنس آئی ہے، اچھا مارکیٹ نے پرفارم کیا ہے۔ لیکن میں نے ہمیشہ آپ سے ایک چیز کا ذکر کیا ہے کہ کبھی بھی کمپیئر نہ کریں انڈیکس کو اسکرپٹس کے ساتھ، کیونکہ انڈیکس کی اپنی ایک پوزیشن ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، جس طرح سے انڈیکس ابھی پرفارم کر رہا ہے کریکشن کے اندر، کریکٹیو ویو کے اندر، جو کہ ویو سی میں اس وقت ٹریڈ کر رہی ہے، لیکن آج بھی جو مارکیٹ نے ہائی لگایا تھا اپنا، اس سے اوپر بہت سارے اسکرپٹ ٹریڈ کر رہے ہیں۔ آج جس طرح سے جو کہ چراغ سیمنٹ اس نے نیا ہائی دیا ہے، اس کے علاوہ سسٹم جو کہ ٹیکنالوجی سیکٹر سے اس نے نیا ہائی دیا ہے۔ اس طرح کے کچھ ایسے اسکرپٹ ہیں جنہوں نے نیا ہائی دیا ہے۔ نیا ہائی کون سا؟ جہاں سے انڈیکس نے اوپر اپنے ہائیز دیے ہیں وہاں سے انڈیکس نے نیچے کریکشن لینا سٹارٹ کیا، لیکن اسکرپٹس ابھی بھی نئے ہائیز دے رہے ہیں۔ تو کبھی بھی اسکرپٹس کو انڈیکس کے ساتھ میچ نہیں کرنا چاہیے، انڈیکس کے ساتھ ملا کر نہیں چلنا چاہیے۔ اسکرپٹس کی اپنی پرفارمنس ہے اور انڈیکس کی اپنی پرفارمنس ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح سے اچھا یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اب انڈیکس تو نیگیٹو ہے، نیگیٹو نہیں، لیکن جو اوپن پرائز تھی انڈیکس کی اس سے نیچے کلوز ہوا، لیکن ویسے اوورآل انڈیکس کی کل کی جو کلوزنگ تھی اس سے اوپر کی کلوزنگ آئی ہے۔ اٹ مینس کہ انڈیکس کچھ پوائنٹس پازیٹیو رہا ہے۔ جو مین امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو کہ آئی ایم ایف سے پیسے بھی مل گئے، سب کچھ ہو گیا۔ اتنے مہینے پیچھے جس طرح سے مارکیٹ نے نیگیٹو پرفارم کیا تھا، وہ اسی بیس پر نیگیٹو رہی کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بحال نہیں ہو رہا ہے، پیسہ ریلیز نہیں ہو رہا ہے، اور یہی کچھ کنڈیشنز تھی۔ آج وہ چیزیں ہو گئی ہیں، پریکٹیکلی ہم چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اس پر مارکیٹ کا بیہیو کیا ہے؟ نیگیٹو بیہیو ہے۔ یہاں پر جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سائیکلوجیکلی مارکیٹ میں پلے کیا جا رہا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں، یہ بڑی بڑی خبریں ہیں ہمارے سامنے ہیں، تو اس کے اوپر جو سائیکلوجیکلی جو لوگوں کا انٹرسٹ ہے وہ بائنگ سائڈ سے آتا ہے۔ تو بائنگ سائڈ سے جب انٹرسٹ آتا ہے تو وہاں پر پریشرائزڈ کیا جاتا ہے، پینک پھیلایا جاتا ہے، ڈیسیو کیا جاتا ہے، اور مارکیٹ کو اس طرح سے رینج باؤنڈ میں رکھا جاتا ہے، نیچے رکھا جاتا ہے، تاکہ جو سائیکلوجیکلی لوگوں کو یہ فیل کروایا جائے کہ مارکیٹ اچھی نظر نہیں آ رہی، اور جس کی بیس پر جو کہ چیزیں وہ اگینسٹ چلی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو تبھی یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ انڈیکس کی بیس پر کام نہیں ہوتا ہے، ہر انڈیویجول اسکرپٹس کی اپنی پرفارمنس ہے، ان کی بیس پر ان کو اسیسمنٹ کی جائے، اور انہیں ٹیکنیکلی ہر لحاظ سے انہیں دیکھا جائے کہ کیا پوزیشن ہے، کس سینٹیمنٹ میں ٹریڈ کر رہا ہے، تو اس کے اوپر اس طرح سے کام کیا جائے۔ تو انڈیکس اپنی جگہ کافی امپورٹنس رکھتا ہے، لیکن 10% امپورٹنس دیں، اس سے زیادہ نہ دیں۔ انڈیکس کے بغیر بھی چیزیں ادھوری رہتی ہیں، انڈیکس کو اپنی جگہ اس کی امپورٹنس ہے، اسے اس حساب سے ہی دیکھنا چاہیے، نہ کہ بالکل انڈیکس پر ہی ریلائی کیا جائے۔ اب چونکہ ہم جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ ویو سی ہے 38.2%، جو اس کا لو ہے وہ امپورٹنس رکھتا ہے کافی، 42,227 کا لو بنتا ہے، 42,200 آپ سمجھیں، تو اس سے نیچے مارکیٹ پھر 50% بن جاتا ہے آگے، جو کہ مارکیٹ آلریڈی یہ لو اس سے تھوڑا سا اوپر کا لو دے چکی ہے۔ لیکن ہم نے جو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کی بات کی، کل میں نے آپ سے جو بات کی کہ آپ یہاں پر
जो लो है 42,100 या 42,080 का, ठीक है, 42,080, ये जो लो है इसको आप एज ए स्टॉप लॉस यूज़ करके आगे चलें। यहाँ से मार्केट ट्रेड करती है, परफॉर्म करती है, तो उससे क्या होगा कि आपकी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस हो सकती है। उसे मिस ना करने के लिए इस सपोर्ट लेवल को यूज़ किया जाए। इससे नीचे मार्केट ट्रेड करती है और आती है तो वहाँ से फिर एज ए स्टॉप लॉस आप यूज़ कर सकते हैं जिन स्क्रिप्ट्स में आपने काम किया हो, ठीक है। अब देखें आज की परफॉर्मेंस और आज की सीमेंट सेक्टर की आप परफॉर्मेंस देख लें, क्या परफॉर्मेंस आई है। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, इसी तरह से और भी कुछ सेक्टर्स हैं। फूड सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया। तो ये चीज़ें हैं हमारे सामने। तो अब आगे नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट यही है कि आज की जो परफॉर्मेंस आई है मार्केट की और आज की जो कैंडल है इसका लो आपने चूज़ करना है, ठीक है। 42,351 या 42,350 इसका लो है, ठीक है। इससे नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है तो आपने फ्रेश एंट्री नहीं करनी। फ़िलहाल आपने साइड पर रहना है और आगे चीज़ों को एनालाइज करना है और फिर आगे जैसे ही क्लैरिटी मिलती है आगे की बात फिर आगे देखेंगे। और इसके अलावा मार्केट अगर पॉजिटिव परफॉर्म करना स्टार्ट करती है, क्योंकि ये जगह ऐसी है यहाँ पर चीज़ों को यहाँ पर इंडेक्स को इस वक्त जो अंडरस्टैंड करना है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन लेवल्स के साथ चलना पड़ेगा। ऊपर का लेवल काफ़ी दिनों से हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो कि 42,800 का है। जब तक 42,800 को टेस्ट नहीं मार्केट करती, इससे ऊपर क्लोज नहीं देती या इससे ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करती, तो कोई क्लैरिटी सामने नहीं आ पा रही, ठीक है। इंडेक्स के हवाले से चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। तो ये ज़रूरी है कि इंडेक्स इस जगह आकर ट्रेड करे, क्लोजिंग भी अच्छी दे, तो फिर आगे जो कि क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, तो फिर काम करने में आसानी होगी। बट रही बात सपोर्ट लेवल की 42,000, ठीक है, 42,350 का सपोर्ट लेवल यूज़ करें और इससे नीचे आती है तो साइड पर रहना चाहिए, फ़िलहाल वॉच करना चाहिए। ये तो होगी आज की मार्केट की टेक्निकली हमने जो बात की। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम 153 मिलियन का लगा है और कल के वॉल्यूम से ज़्यादा का है। RSI का जो मूव है वो अपसाइड है। RSI काफ़ी स्ट्रेंथ में नज़र आ रहा है वैसे। और हम अगर डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट को देखते हैं तो डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट में जो मेन स्टीम है स्टॉक मार्केट का, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का मेन स्टीम जो है वो सीमेंट सेक्टर है। तो सीमेंट सेक्टर ने आज मार्केट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी है। अगर सीमेंट सेक्टर आज सपोर्ट ना करता तो मार्केट डेफिनेटली मार्केट 400-500 पॉइंट माइनस ही नज़र आती, बट इसने काफ़ी सपोर्ट किया। इसमें हमने देखा कि काफ़ी स्क्रिप्ट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और चिराग सीमेंट का अपर लॉक था, लकी सीमेंट ने अच्छे पैसे ऐड किए हैं, उसके साथ DG है, पाइनियर है, मेपल लीफ है, इस तरह और भी काफ़ी सीमेंट सेक्टर में स्क्रिप्ट्स हैं, ठट्टा सीमेंट है, ठीक है। सीमेंट सेक्टर की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई है। इंजीनियरिंग सेक्टर ने भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है, कुछ स्क्रिप्ट्स ने परफॉर्म किया है। ऑटो सेक्टर मिला जुला रुझान है, आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव हैं। फूड सेक्टर में जो कि लास्ट में हमने देखा कि कुछ स्क्रिप्ट्स ने नेगेटिव परफॉर्म किया और फर्स्ट सेशन जो है वो काफ़ी अच्छा रहा। उसके अलावा फार्मा सेक्टर है, मिला जुला रुझान है इसमें भी। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर की कोई ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, बट फिर भी इसने जो पार्टिसिपेट किया है वो काफ़ी मुतमिन करता है, ठीक है। एनर्जी सेक्टर है, इसने जो कि ठीक पार्टिसिपेट किया है। और बैंकिंग सेक्टर है वो भी आज पॉजिटिव रहा है। मिसलिनियस सेक्टर ज़्यादा स्क्रिप्ट्स पॉजिटिव रहे हैं। टेक्सटाइल पॉजिटिव रहा है। तो देखने में यहाँ पर हमें जो पूरी मार्केट का जो सेंटीमेंट नज़र आ रहा है वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है। सेंटीमेंट में कोई ऐसी नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो इसलिए एहतियात से काम करना चाहिए और इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स की परफॉर्मेंस पर फोकस करना चाहिए। इंडेक्स को देखते रहेंगे तो आज इंडेक्स को देखते हुए स्क्रिप्ट्स की परफॉर्मेंस फिर क्या है वो भी आप ज़रा इसको कंपेयर करके देख लें कि इंडेक्स ने क्या किया और स्क्रिप्ट्स ने क्या परफॉर्म किया, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। इंशाल्लाह जो फ्राइडे की क्लोजिंग है उस पर आकर डिटेल डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर आगे मज़ीद इसको लेकर चलेंगे। आई होप कि क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।